Hello students, welcome to this geography lecture. Dear students, in last video lecture we studied the first chapter population part 1. In today's lecture we are going to discuss second chapter, it is population part 2. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, भूगोलच्या पुढील व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. मागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण प्रकरण 1 लोकसंख्या भाग 1 या प्रकरणाचा आपण सविस्तर अभ्यास केला. या आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण लोकसंख्या भाग 2 या प्रकरणाचा आपण सविस्तर अभ्यास करणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. Students, population mostly considered as a human resource, and most of the human resource which occupied by the different types of the physical and intellectual characteristics of the populations, and both are affected to the development of the region. So human population is a source of the resources, so that's why it is most important fact to the development. The development of a region is totally depending on how human resources are used, like other natural resources. The human economic activities also develop with reference to the human resources. In fact, if human resources are not developed efficiently, the use of other resources also gets adversely affected. So considering these issues, the population structure is sex ratio, literacy rate, etc. are also studied in the population geography. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मानवी भूगोलाचा अभ्यास करताना मानवाचा जर एक विचार केला तर मानव हा एक संसाधन या दृष्टीने मानवाचा विचार केला जातो. या संसाधनामध्ये शारीरिक आणि बौद्धिक या दोन्ही वैशिष्ट्यांचा प्रदेशाच्या विकासावर हा प्रभाव होत असतो. कोणत्याही प्रदेशाचा विकास इतर संसाधनाबरोबरच मानवी संसाधनाचा वापर कसा केला जातो यावर देखील अवलंबून असतो. मानवी आर्थिक क्रिया या संदर्भाने देखील विकसित या होत असतात. किंबहुना या संसाधनाच्या वापराशिवाय इतर संसाधने वापरण्यावर बंधने देखील येऊ शकतात. या बाबींचा विचार करण्यासाठी लोकसंख्येची रचना, लिंग गुणोत्तर, साक्षरता दर या बाबींचा अभ्यास देखील लोकसंख्या भूगोलात हा करावा लागतो. सो लेट्स see, the first important fact is that the population compositions. In that, first one is that the age structures. Students, according to the age structures, different types of the age structures which accumulated by the economical views, like 0 to 14, 14 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to next. So different types of the age group is also affected to the population views. The age structures of the population refers to the number of people in different age groups. Infants, children, teenagers, young, adults, old people. Each of the age group has a share in the population. Their share in the population varies from country to country. So the population in each group changes. The share in the population also varies. Look at the chart which is given here. Three diagrams are given here: diagram A, diagram B, and diagram C. Three types of population pyramids is given here. According to that, the population structure has distributed. Demographic use population pyramids to describe age and gender-wise distribution of population. The y-axis in the center of this graph shows age group, while x-axis shows population of percentage of population in specific age groups. The length of bar shows the number of percentage of population. The left side of the graph represent the males, while the right side represent the females. The base of the graph represent the children population,
while apex represent the old people. The larger size of the population in the age group 15 to 39 years indicates the changes of having a larger independence working population. On the other hand, if the number of children in 0 to 15 is high, the dependency ratio will be high. Similarly, the growing population in the age group of 60 or 60 plus, it has indicates greater expenditures for medical and health facilities of the aged populations. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण लोकसंख्येचे घटक सविस्तरपणे अभ्यासूया. यातील पहिला लोकसंख्येचा घटक आहे तो म्हणजे वयोरचना. विद्यार्थी मित्रांनो, वयोरचना ही वयोगटानुसार असणाऱ्या लोकांची संख्या, जसं की अर्भक म्हणजे नुकतेच जन्मलेले बालक, त्याच्यानंतर लहान बालक, कुमार, युवक, प्रौढ, वृद्ध, लोकसंख्येचे प्रत्येक वयोगट हे यामध्ये त्यांचा सहभाग हा असतो. हा सहभाग देशानुसार हा बदलत असतो. जसं की याचे कारण असं की प्रत्येक वयोगटातील लोकसंख्या ही कशी असते, वेगवेगळी असते. समोर दिलेला चार्ट बघा, याच्यामध्ये आपल्याला 3 प्रकारचे आकृती दिलेली आहे, अ, ब आणि क. याच्यामध्ये भिन्न प्रकारचे वयोगट दिलेले आहेत. त्या वयोगटानुसार असं लक्षात येते की लोकसंख्या अभ्यासक हे लोकसंख्येचे वय व लिंगानुसार वितरण दर्शवण्यासाठी दिलेल्या आकृतीचा किंवा मनोऱ्याचा वापर करतात. जसं की या आलेखात मध्यभागी असलेला ब अक्ष हा वयोगट दाखवतो. या स्तंभाची लांबी ही त्या वयोगटातील लोकसंख्येची टक्केवारी दाखवते. या आलेखात डाव्या बाजूस पुरुषांची संख्या व उजव्या बाजूस स्त्रियांची संख्या वयोगटानुसार दाखवली आहे. आलेखामध्ये तळाच्या बाजूला बालवयोगटाकडून तर शीर्षाकडे वृद्ध वयोगटाकडून क्रमवार वितरण दाखवलेले आहेत. लोकसंख्येत 15 ते 59 या वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असल्यास ते कार्यशील लोकसंख्या जास्त असण्याचे निदर्शक असते. या उलट 0 ते 15 वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असल्यास ते अवलंबित्वाचे प्रमाण जास्त असते. कारण तुम्हाला माहिती विद्यार्थ्यांनो की 0 ते 15 वयोगटातील जे काही मुलं मुली असतात ते कुठल्याही प्रकारचे काम करत नाही, त्यांना खर्च जास्त लागतो, काम करण्याची क्रयशक्ती त्यांची नसते, म्हणून त्यांचं अवलंबित्वाचं प्रमाण कसं असतं तर ते जास्त असतं. तसेच 60 वर्षापेक्षा अधिक वयोगटातील लोकांचं प्रमाण जास्त असल्यास देशाच्या वैद्यकीय व आरोग्य सुविधांवर होणारा खर्च हा वाढणारा असतो. कारण तुम्हाला माहिती की वृद्ध लोक जे असतात मोस्टली 60 वर्षाच्या वयाकडील असतात, त्यांना विविध प्रकारचे आजार असतात. त्या आजारावरील खर्च तसेच त्यांचा वैद्यकीय खर्च हा देखील देशाच्या एकूण खर्चावरती परिणाम करणारा असतो. According to the chart, there are some specific questions is given here. You have to solve question answer in your geography notebook. This will help you in board exams. So let's see the next continue part. 3 main types of population pyramids. According to the chart, we already studied 3 different types of the charts, such as expansive, then constructive population. In the first chart it is given expansive population, in the second chart constructive population, and third one stationary populations. So look at the first one, expansive population. According to the expansive population, it is broad base with narrowing apex, shows the more people die at each higher band. This also shows higher birth rate and high death rate. Second one is that it is a constructive population. Contrastive population base gets narrower, which apex is broader. This indicates lower percentage of younger people or more of elderly people. This shows low birth rate and lower death rates. And third one, it is that stationary populations, it accumulated by
All age groups have same percentage. Very low birth rate and very low death rate. Population hardly grows. The type of age structure has direct influence on the future of a nations. Both extremes such as old age dependency as well as young age dependency prove to be a severe burden on the economy of the country. On the other hand, a higher population of working population means large number of manpower. विद्यार्थी मित्रांनो, आता दिलेल्या मनोऱ्यानुसार लोकसंख्येचे प्रमुख 3 प्रकारात विभागणी केलेली असते. यामध्ये असं की लोकसंख्या मनोरा हा विस्तारणारा असतो, त्याच्यानंतर लोकसंख्या मनोरा हा संकोचणारा असतो आणि तिसरं म्हणजे लोकसंख्या मनोरा हा स्थिरावलेला असतो. तर पहिला मनोरा जो आहे तो असा असतो की या मनोऱ्याचा जो तळ असतो म्हणजे विस्तारणारा लोकसंख्येचा मनोरा आहे की यामध्ये मनोऱ्याचा तळ विस्तारत जाणारा असून शीर्षाकडे तो निमुळता होत जातो. शीर्ष म्हणजे डोके, म्हणजे वरती कसा होत जातो तो निमुळता होत जातो. याचा अर्थ असा होतो की वाढलेल्या वयोगटानुसार मृत्यूदरही वाढताना आढळतो. म्हणजे जशी लोकसंख्या वाढते तसेच मृत्यूदर म्हणजे जसा जन्मदर वाढतो तसा मृत्यूदर देखील वाढतो. हा मनोरा जन्म आणि मृत्यूदर दोन्ही जास्त आहेत असे सांगतो. दुसरा जो काही आहे तो म्हणजे संकोचणारा संकोचणारा आलेख. यामध्ये या मनोऱ्याचा तळ संकुचित होत जातो तर शीर्षाकडे विस्तारणारा देखील असतो. याचा अर्थ वृद्धांची संख्या जास्त तर तरुणांची संख्या कमी असते असा होतो. यावरून असा निष्कर्ष निघतो की जन्मदर कमी तर मृत्यूदर अगदी कमी असतो. म्हणजे या मनोऱ्याचा जर अभ्यास केला यावरून असा निष्कर्ष निघतो की याचा जन्मदर कसा असतो, कमी असतो, तर मृत्यूदर कसा असतो, अगदी कमी असतो. तिसरा महत्त्वाचा आलेख जो आहे तो म्हणजे लोकसंख्येचा जो काही आलेख आहे तो कसा आहे, तिसरा स्थिरावलेला आहे. स्थिरावलेला म्हणजे काय तर प्रत्येकाच्या वयोगटाची प्रत्येक गटाची टक्केवारी ही जवळजवळ कशी असते, सारखी असते, समान असते. जन्मदर आणि मृत्यूदर हे दोन्ही कसे असतात तर अगदी कमी झालेले असतात. यामुळे लोकसंख्या वाढ ही कशी असते तर नगण्य असते असा निष्कर्ष यावरून काढता येतो. वयरोचनेप्रमाणे प्रकार देशाच्या भवितव्यावर प्रत्यक्ष परिणाम करते. बाल आणि वृद्ध वयोगटाचे आधिक्य हा देशाचा आर्थिक भार वाढवतो तर कार्यरत वयोगटाचे प्राबल्य हे मनुष्यबळाची विपुलता दर्शवते. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट फॅक्ट इज दॅट before that in figure 2.2 let's see the population pyramid of the India. Age group 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, in this way up to 100 according to the year 2016. It has shown the different types of the age group and their populations. So just study this graph and answer the following questions. The questions such as which pyramid types does India belong to, means according to the 3 pyramids such as expansive pyramid, constructive pyramids and stationary pyramids. So what types of the pyramid is that? Just guess and answer the question. Second question is that comment upon the age structure of these populations. Observe the graph and just answer the questions and both answers you have to write in geography notebook. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढे तुम्हाला एक आकृती दिसते आहे, आकृती 2.2. यामध्ये भारताची लोकसंख्या 2016च्या प्रमाणे इथं विविध प्रकारचे वयोगट दाखवलेले आहे. जसं की 0 ते 5, 5 ते 10, 10 ते 15, 15 ते 20, तर अगदी 100 पर्यंतचे वयोगट दाखवलेले आहे. तर या आलेखाचा अभ्यास करून तुम्ही पुढील प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत आणि ते भूगोलाच्या नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत. त्यातला पहिला प्रश्न असा आहे की
आकृतीनुसार भारत कोणत्या मनोऱ्यात येईल? म्हणजे 3 प्रकारचे मनोरे इथे दाखवलेले आहे की जसं की विस्तारणारा मनोरा, संकोचणारा मनोरा आणि स्थिरावलेला मनोरा, जे आपण आताच बघितलं आहे. तर त्यापैकी कुठल्या मनोरात दिलेली आकृती ही येईल ते ओळखायचं आहे आणि लिहायचं आहे. दुसरा प्रश्न आहे, भारतातील लोकसंख्येच्या रचनेबाबत एक तुमचं स्वतःचं मत काय आहे ते तुम्हाला लिहायचं आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट फॅक्ट इज दॅट सेक्स कंपोजिशन. According to sex composition it accumulated by the sex ratio, total female population and total male populations. Population pyramids also tells us about the number of women and men in various age groups of the country. The gender distribution in a country is an important demographic characteristic. So the ratio between the number of women and men in the population is called the sex ratio. I repeat once again, this is very important definition and concept. Definitely question will ask in exam, what is the sex ratio? Sex ratio, it is called the ratio between the number of women and men in the population is called the sex ratio. In India it is calculated by using this formula. The formula, look at on the screen. Sex ratio is equal to total female population divided by the total male population multiplied by 1000. Sex ratio is equal to total female population divided by total male population multiplied by 1000. In this way, with the help of this formula, in India we can occupy the sex ratio. The sex ratio is an important information about the status of women in the country. On an average, the world population reflects a sex ratio of 990 females per 1000 males. The highest sex ratio in the world has been recorded in countries like Latvia, Estonia, Russia, Ukraine, where there is 1162 females per 1000 males. So this is the highest sex ratio in the countries such as Latvia, Estonia, Russia and Ukraine. In contrast, in Saudi Arabia there are 667 females per 1000 males. Countries like China, India, Bhutan, Pakistan, Afghanistan have a lower sex ratio. In general, Asia has a low sex ratio. According to the Asian continent, all the countries like China, India, Bhutan, Pakistan, Afghanistan have a low sex ratio. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण लोकसंख्येच्या घटकातील पुढील घटकाचा अभ्यास करणार आहोत. तो म्हणजे लिंगरचना. लिंगरचना म्हणजे काय, तर एखाद्या प्रदेशातील एकूण स्त्री व पुरुषांचे प्रमाण, याला आपण लिंगरचना असं म्हणतो. लोकसंख्या मनोऱ्या वयोगटानुसार स्त्री व पुरुषांचे प्रमाण हे वेगवेगळ्या प्रकारे दर्शवले जाते. स्त्री व पुरुषांचे प्रमाण हे लोकसंख्येचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. स्त्री व पुरुषांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणाला लिंग गुणोत्तर असं म्हणतात. भारतात हे प्रमाण खालील सूत्राने काढले जाते. लिंग गुणोत्तर बरोबर स्त्रियांची एकूण संख्या भागिले पुरुषांची एकूण संख्या गुणिले 1000. परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे, लिंग गुणोत्तर म्हणजे काय. तर लिंग गुणोत्तर म्हणजे काय, तर स्त्री व पुरुषांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणाला लिंग गुणोत्तर असे म्हणतात. मग स्त्रियांचे व पुरुषांचे लोकसंख्येतील एकूण प्रमाण म्हणजेच लिंग गुणोत्तर असे म्हणतात. भारतात हे लिंग गुणोत्तराचे जे काही प्रमाण आहे ते पुढील सूत्रानुसार काढलं जातं. लिंग गुणोत्तर बरोबर स्त्रियांची एकूण लोकसंख्या भागिले पुरुषांची एकूण संख्या गुणिले 1000. या सूत्रानुसार लोकसंख्या काय आहे, लोकसंख्येतील लिंग गुणोत्तर हे प्रामुख्याने काढलं जातं. देशातील स्त्रियांची स्थिती पुरुषांच्या तुलनेत लिंग गुणोत्तराच्या आधारे काढली जाते. म्हणजे देशात 1000 पुरुषांमागे किती स्त्रिया आहेत हे या लिंग गुणोत्तराच्या सूत्रानुसार काढलं जातं.
जागतिक स्तरावर जर बघितलं तर लिंग गुणोत्तर सर्वसाधारण प्रमाण जे आहे ते दर 990 स्त्रिया असं आहे. तर काही देश जे काही आहे जसे की लाटविया, इस्टोनिया आणि रशिया व युक्रेन, इथे लोकसंख्येचं लिंग गुणोत्तर हे जास्त आहे. तिथे 1000 पुरुषांमागे जवळपास 1162 स्त्रिया आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीत म्हणजे UAE व इथे जर बघितलं तर या देशाचे लिंग गुणोत्तर हे सर्वात कमी आहे. इथे दर 1000 पुरुषांच्या तुलनेत फक्त 667 स्त्रिया एवढे आहे. आशियातील जे काही प्रमुख देश आहेत जसं की चीन, भारत, भूतान, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या देशांमध्ये लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण हे कमी आहे. थोडक्यात आशिया खंडाचे लिंग गुणोत्तर हे कसे आहे, प्रमाण कसे आहे तर ते कमी आहे. Look at the chart. Demographic dividend. Read the following table and answer the questions. Ratio of working non-working population and percentage of working populations. According to the chart, in 2001 to 2010 means in that decade, near about 1.33 upon 1, and percentage of working populations is 57.1. Then in the next decade 2011 to 2020, in last decade 1.53 upon 1 till percentage of working population near about 60.5%. Here approximately given 2021 to 30 recent decades, average ratio of working non-working population is that 1.81 upon 1 till percentage of working population is 64.4. And next decade 2031 to 40, it is a ratio of working non-working population is 1.72 and percentage of working population is 63.2. So just answer the following questions and write your answer in your notebook. First question is that what does the table show? What is the relationship between second and third column? Then how will this relationship affect the economy of India? And fourth one, what will happen if the ratio decrease over the years? विद्यार्थी मित्रांनो, आता पुढे एक लोकसंख्येचा लाभांश आपण बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये एक तक्ता दिलेला आहे. तक्त्यामध्ये 2001 ते 2010 यातील कार्यशील आणि अकार्यशील लोकसंख्येचे गुणोत्तर दिलेलं आहे आणि कार्यशील लोकसंख्येची टक्केवारी दिलेली आहे. तर 2001 ते 2010 मध्ये 1.33 अशी टक्केवारी दिलेली आहे आणि कार्यशील लोकसंख्येची टक्केवारी हे 57.1 दिलेली आहे. तसेच 2011 ते 2020 या दशकामध्ये 1.53 अशी कार्यशील आणि अकार्यशील लोकांची टक्केवारी दिलेली आहे आणि कार्यशील लोकसंख्येची टक्केवारी ही जवळपास 60.5% इतकी दिलेली आहे. सध्याच्या दशकामध्ये म्हणजे 2021 ते 30 ही एक ॲव्हरेज दिलेली आहे, ती काही खरी नाही आहे. एक अंदाजे वर्तवलेली आहे, ती जवळपास 1.81 अशी दिलेली आहे आणि कार्यशील लोकांची जी काही लोकसंख्येची काही टक्केवारी आहे ती 64.4 अशी दिलेली आहे. पुढील दशकामध्ये ही पण अंदाजे दिलेले आहे 2031 ते 40 यामध्ये कार्यशील आणि अकार्यशील लोकसंख्येचे गुणोत्तर जे आहे ते 1.72 असं दिलेलं आहे आणि कार्यशील लोकसंख्येची टक्केवारी जी दिलेली आहे ती 63.2 अशी दिलेली आहे. आता हे काही पुढील प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही भूगोलाच्या वहीमध्ये लिहायची आहेत. पहिला प्रश्न असा आहे, तक्त्यातून कोणती माहिती मिळत आहे? तक्त्याचं सर्वे करायचा आहे, अभ्यास करायचा आहे आणि त्यावरून प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, दुसऱ्या व तिसऱ्या स्तंभाचा सहसंबंध काय आहे?
तिसरा प्रश्न, या सहसंबंधाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणता परिणाम होतो? आणि चौथा आहे, उपरोक्त प्रमाण पुढील दशकात कमी झाल्यास काय होईल? इत्यादींचा सगळ्यांचा अभ्यास तुम्हाला करायचा आहे. सो इन दिस लेक्चर वी स्टडीड population density, the main types of the population pyramids, then age structure, population compositions. In next lecture we will continue the rest of the part. Thank you.